সদস্য কমরেড সেলিমরা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ তিনি প্রয়াত হয়েছেন। আমরা তার জানাই। এখন তার মরদেহের প্রতি লাল পতাকা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন আমাদের পার্টির সদস্য কমরেড পলাশ দাস। করা যাবে? लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम अमर रहे अमर रहे लाल सलाम अमर रहे माल्यदान करबेन कमरेड पलाश दास। लाल सलाम एरपर माल्यदान करबेन अमर रहे जिला कमिटिर सदस्य कमरेड सोमा चक्रवर्ती। राहुल भट्टाचार्य अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे এরপর মাল্যদান করছে প্রাক্তন এরিয়া কমিটির সম্পাদক জয়ন্ত রায়। লাল সালাম লাল সালাম এরপর মাল্যদান করবেন এরিয়া কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড পার্থ দাস। লাল সালাম লাল সালাম अमर रहे अमर रहे অন্যতম সদস্য কমরেড শম্পা বক্সি। লাল সালাম লাল সালাম লাল সালাম লাল সালাম মাল্যদান করবেন অন্যতম সদস্য কমরেড গোপাল সাউ। अमर रहे अमर रहे लाल सलाम माल्यदान करबेन कमरेड सत्यनारायण सिंह। लाल सलाम माल्यदान करबेन कमरेड संजय दास। माल्यदान करबेन कमरेड মহাশ্বেতা দত্ত। माल्यदान करबेन कमरेड ধনঞ্জয় দত্ত শর্মা। माल्यदान करबेन कमरेड রানা চ্যাটার্জি। बाबू नमो बोल देते। माल्यदान करबेन कमरेड শিবাস সরকার। ওনার পরিবারের পক্ষ থেকে এরপরে মাল্যদান করবেন কমরেড মোহাম্মদ শামীম। पार्टी के लिए बोलती थी क्या आप लोग जानते हैं कि जितना वक्त घर में देते थे उससे ज़्यादा वक्त वो पार्टी के लिए देते थे। वो चाहते थे जो लोग कमजोर हैं पिछड़े हुए हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो एक मास्टर थे कि उनके दिल में बहुत डर था कि जो हमारे इलाके में जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं कैसे आगे बढ़े। इसके लिए वो बहुत कोशिशें करते रहे हैं। जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे आप जानते हैं कि वो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कमजोरों के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ती रही है और उम्मीद है कि जब तक ये पार्टी रहेगी इस मुल्क में जहाँ जहाँ भी जुल्म होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। हम लोग 3 भाई हैं, हमारे बड़े भाई के 4 बच्चे हैं। घर का माहौल तालीमी माहौल है, आप लोग जैसा कि जानते हैं। मैं क्योंकि पार्टी से बहुत दूर रहा हूँ, लेकिन चाहिए वो है मैं हमेशा लिखता पढ़ता रहता हूँ और जुल्म के खिलाफ मैं भी आवाज़ उठाता हूँ क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ। रामधारी चचा जो है उनके साथ भैया बहुत वक्त गुजारे हैं, शायद इतना वक्त हमारे साथ न गुजरा होगा। हर एक बात वो रामधारी चचा से कहा करते थे। आखिरी दिनों में वो चाहते थे कि हम लोग वहाँ पे इस तरह का कुछ काम करें कि गरीबों की कुछ भलाई हो। मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग हम लोग साथ मिलकर उनके नाम से एक ट्रस्ट कायम करें या एक NGO बनाएं
और गरीबों की मदद करें। इससे ज़्यादा शायद मैं और कुछ नहीं बोल पाऊँगा। यहाँ पे गुना मास्टर के सज्जन कोलाल साहब भी हैं, वो भी बहुत भाई के साथ जुड़े हुए थे पार्टी के कामों में। जनसोदा है, आप सब लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि भैया किस तरह से पार्टी के लिए अपना वक्त खर्च करते थे, अपनी तमाम कारोबार को छोड़कर वो पार्टी के लिए किस तरह से आगे आगे रहते थे ताकि पार्टी के लिए वो कुछ कर सके, मुकाबिल लोगों के लिए वो कुछ कर सके। तो मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि आप सब मिलकर उनके लिए ऐसा कोई काम करें ताकि उनके जाने के बाद हमेशा वो हमारे दिलों में याद रहे। मोहम्मद सलीम मास्टर सात 7 সালে বোধহয় জন্ম, মাত্র 63 বছর বয়সে মারা গেল। এরা সবাই আমার থেকে অনেক ছোট। মোহাম্মদ ফজল আর আরিফ মাস্টার প্রায় ধরুন 7-8 বছর আগেই মারা গেল। আরিফ মাস্টার ছিলেন ইস্যু মাস্টারের ছেলে, ওনাকে প্রধান শিক্ষক হিসাবে করা হয়। এরা সবাই কিন্তু পার্টি মেম্বার ছিল, 4 জনই পার্টি মেম্বার ছিল। পরবর্তীকালে যে কোনো কারণে হোক তারা পার্টি হোক তারা রাখতে পারেনি। একমাত্র মোহাম্মদ সেলিম উনি পার্টি পদটা রাখতে পেরেছেন, শেষ পর্যন্ত রেখেছে। পরবর্তীকালে উনি নিজের কমিটি মেম্বার হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা দেখে আমাকে বিশেষ করে ভাবতে হয়েছে যে সংগঠন আমরা তৈরি করেছিলাম, আজকে সেই সংগঠনটা আমাদের জন্য একটু সমস্যা হয়ে গেছে। আর একটা কথা বলে রাখি, যখন উদ্দেশ স্কুলটা আমরা তৈরি করি তখন এর সঙ্গে সহযোগিতার যেমন কমিশন করতে ছিল, তারপরে কমরেড মনাদা রাষ্ট্রমশাই উনি অনেক প্রয়াস করেছিলেন, কমরেড বিভুদা, এরা সব মিলে আমরা এই স্কুলটা তৈরি করলাম। পরবর্তী স্কুল করলো হাই স্কুল করবো, তার পাশে হিন্দি হাই স্কুল করবো। দেখা যায় সাধনা রোডের উপরে মিউনিসিপ্যাল স্কুল, হিন্দি হাই স্কুল, হিন্দি স্কুল সবটাই কিন্তু সাধনা রোডের উপরে যায়। 62 সালে পৌর বিদ্যালয় হয়েছিল, যেটা আগেকার কাউন্সিলর সীতারাম সাহু ছিলেন, ওনার নেতৃত্বে। আর সাধনা কোম্পানির মালিক ছিলেন, উনি টাকা দিয়েছিলেন এই পৌর বিদ্যালয় নির্মাণের জন্যে। একটি কারণে কি রোডটাকে নাম দিতে হবে সাধনা বিদ্যালয় রোড। আগের নাম ছিল গোয়ালপাড়া রোড। গোয়ালপাড়া রোড মানে গোয়ালা সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশি ওইখানে থাকতো, ওদের পুকুর থেকে ঘর বাড়ি অনেক ছিল, যার জন্য গোয়ালপাড়া থেকে পরিবর্তন হয় এখন সাধনা বিদ্যালয় রোড। এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা পার্টি করেছি। এইখানে মুসলিম ছিল, মুসলিমের নেতা ছিলেন আমাদের, কমরেড বিজা ছিলেন, মোহাম্মদ ইলিয়াস ছিলেন, পীর মোহাম্মদ ছিলেন, মুসলিম ছিলেন, শক্তিশালী পার্টি সংগঠন। ইজ্জত গুপ্তার মতন লোক এখানে এসে ভাষণ দিয়ে গেছে, মোহাম্মদ ইসমাইল এখানে ভাষণ দিয়ে গেছে। এই সমস্ত সংগঠন একদিনে গড়ে ওঠে। দক্ষিণের এরিয়ার মধ্যে কিছু না ছোটো বড়ো মিলিয়ে প্রায় 40টা কারখানা। ইস্টার্ন পেপার মিল বলুন, হিন্দুস্তান সিমেন্ট বলুন, বার্ড কোম্পানি বলুন, বার্ড গ্রিপ বলুন, ভারত প্যাসেজ বলুন, এখানে হ্যান্ডলুম বলুন, পাওয়ার লুম বলুন, এখানে মৌলভী সর্দার বলুন, এই সমস্ত কারখানা বলে আমাদেরই ইউনিট ছিল। এবং আমরাই বিশেষ করে মনোদার নেতৃত্বে আমরাই এইখানে সিআইটি সংগঠনটা করি। ছাত্র এখানে কম ছিল। পরবর্তীকালে 68 সালে 68-এ ইলেকশনে কমরেড বুদ্ধ ভট্টাচার্য, কমরেড দীপক কুণ্ডু, কমরেড সমীর গাঙ্গুলি, আমি এই দমদমে আমরা যুব ফেডারেশন তৈরি করি। তখন আমাদের বুদ্ধ ভট্টাচার্য এখানে এসেছিল,
তারপর থেকে আস্তে আস্তে উদ্বাস্তু সংগঠন বিরাট আকারে ধারণ করে। আমাদের শক্তি ছিল উদ্বাস্তু সংগঠন আর শ্রমিক সংগঠন। এই দুটো সংগঠনকে নিয়ে আমরা অনেক সংগ্রাম করেছি, লড়াই করেছি, ঘর বাড়ি ছাড়া হয়েছে, অনেকে জেল খেটেছে, অনেকে মার খেয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সমস্যাটি মারপিট করেছে। কোনো উদ্ভিদ ছিল না। আপনারা জানবেন না, এখানে মোহাম্মদ শিশু মাস্টার বলে একজন খুব সক্রিয় লোক, যদিও পার্টি করতেন না, কিন্তু আমাদের দলের সমর্থক ছিল, খুবই দরদি ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন, অনেক কিছু জানতেন। আমাকে ডেকে বললেন যে আপনারই তোমরা তো ক্ষমতা এসছো, একটা কাজ করতে পারো। বলে বলুন। এখানে একটা উর্দু স্কুল করো, কারণ এখানে কোনো উর্দু স্কুল নেই, হিন্দি স্কুল আছে শিক্ষাটা। আমি বললাম আপনি একটা কাজ করুন, শিশু মাস্টারের সঙ্গে আমার দাদার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আপনি একটা কাজ করুন, একটা জায়গা ঠিক করুন, এই জায়গাটাতে আপনি বেড়ার দিয়ে একটা স্কুল তৈরি করুন, নামটা আপনারা দিবেন। যাই হোক, তখন আর একজন ব্যক্তি ছিলেন, খুবই ভদ্র ব্যক্তি, খুবই দানি পুরুষ, মোহাম্মদ জিলানি সাহেব। ও হিন্দি স্কুলকেও আমাদের দান করেছেন। ওই একটা জায়গা দিলেন, আর ওই বেড়া দিয়ে স্কুল তৈরি হলে উর্দু স্কুল। ওই স্কুল বোধহয় 1 বছরের মধ্যে 4 জন স্কুল মাস্টার। আমি ছিলাম, আমাদের প্রয়াস কমরেড রবীন্দ্র গুপ্ত ছিলেন, আর চেয়ারম্যান শরীর মিত্র ছিলেন, আর তখন ডিআই ছিলেন, নামটা ভুলে যাচ্ছি। এক থেকে বসে মিউনিসিপ্যালিটিতে 4 জনের চাকরি আমরা ফাইনাল করলাম। তার মধ্যে মোহাম্মদ সলিম, তারপরে আমাদের মোহাম্মদ আলী, উনি মারা গেছেন। তারপরে আমাদের বদরিজা বলে একজন বেশিয়া লোক, উনি ছিলেন। আর আমাদের মামুদ, উনি সজ্জা পাই। এই 4 জনে পার্মানেন্ট স্থায়ীভাবে চাকরি একদিন আমরা ঠিক করলাম। আর উর্দু স্কুলটা আমরা ন্যুট্রাল ওয়ার্ড সার্ভিসকে দিয়ে, আর তার সঙ্গে আমরা 5,000 টাকা সহযোগিতা করে এই উর্দু স্কুলটা আমরা প্রথম তৈরি করলাম এবং সরকার অনুমোদিত হয়ে গেল। আমি প্রায় 200-250 ছেলেরা উর্দু স্কুলে পড়ে। বাকি বছর তো আসছে উর্দু স্কুল পরিচালন ব্যবস্থা নানা সমস্যার কারণে উর্দু স্কুল একটা প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। একটা সরকারি স্কুল, শিক্ষক নেই। মোহাম্মদ মাহবুব ইজাজ করেছে, হাদিস মাস্টার মারা গেছেন, বা তিনি ওনার কোনো খবর নেই, সেগুলো রিটায়ার করেছে। যদি উর্দু স্কুলে টিচার দেওয়া হতো, তাই সম্ভবত অনেক বাচ্চা শিক্ষা পেতেও লাভ করত। যাই হোক, এই 81-82 সালে উর্দু স্কুলটা আমরা এখানে প্রতিষ্ঠিত করি এবং এই স্কুলে তখন প্রায় 250-300 ছেলেমেয়ে পড়ত। আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা ছিল যে উর্দু স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত করা যায়, তার জায়গাও ছিল। এই মসজিদের পাশে জায়গা ছিল, যেখানে এখন মাদ্রাসা স্কুল চলে। সেই রকম তখন আমাদের সহযোগিতা তাদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, মোহাম্মদ জিলানি ছিলেন, মোহাম্মদ সোপান, মুসলিম কমরেডরা আমাদের সাথে ছিলেন, অনেক কাজ আমরা করেছি। তো এটা বলা যেতে পারে কি আমাদের সবাই একটা উর্দু স্কুল সরকার অনুমোদিত এবং 4 জন শিক্ষক আমরা দাঁড় করাতে পেরেছি, কিন্তু ওটা রাখা গেল না।
নানা রকম সমস্যা, বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা এখন পড়তে যায় বা ওইখানে মাদ্রাসায় পড়ে। তো মোহাম্মদ সেলিম মাস্টার ওইখানে ছিলেন, মাহমুদ ছিলেন, আবি অনেক আগে প্রয়াস হয়েছেন, মুক্তিটা তো দেখতে থাকেন হয়তো আমাদের জানি না, এটা আমরা করতে সক্ষম হই। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য, সম্পাদক মন্ত্রীর সদস্য কমরেড পলাশ দাস এবং আমাদের জেলা কমিটির সদস্য আমাদের সোমা দাস চক্রবর্তী, আর এখানে উপস্থিত আছে অনেকেই। আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে দু একটি কথা উল্লেখ করবো আর কি। যে দুটো লোককে নিয়ে আজ স্মরণসভা, তুলসী সাউ এবং আমাদের মোহাম্মদ সেলিম, এই দুজনের সাথেই আমি অতপ্রত যোগাযোগ করার সুযোগ পেয়েছি, কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, সঙ্গে থাকার সুযোগ পেয়েছি। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে এটা অঞ্চল সহ দমদমের আমাদের বিশিষ্ট প্রয়াত নেতা কমরেড আমাদের মহম্মদ নাম উল্লেখ না করলে ভুল হবে, তারই নেতৃত্বে এইসব অঞ্চলে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তুলসী দাস সম্পর্কে আমার নিজের যে ব্যক্তিগত ধারণা আছে, সবাই খারাপ আছে না, কিন্তু বিশেষভাবে এই দুজনের সাথে মেলামেশা করে যে পার্টির প্রতি তাদের আনুগত্য, আদর্শের প্রতি বিশ্বাস, আদর্শের প্রতি দৃঢ়তা, আইডিওলজিকে নিয়ে তারা যেভাবে কাজকর্ম করতেন সত্যি লক্ষণীয়। মানে কোনো কিছু বাড়িয়ে বলছি না একটাও কথা। তাদের স্মরণসভায় দাঁড়িয়ে যখন শুনলাম 30 তারিখ সকালে 30শে মে হবে খুব সম্ভব, তখন আমরা যশোর রোডে একটা মিটিং করছিলাম। বেলা তখন বাজে এই 10:30, 11টা কি 11:30 হবে। তখন খবর আসলো যে সেলিমদা মারা গেছেন। মারা গেছেন কী করে? আগের দিন রাত্রিবেলা কথা হয়েছে, আগের দিন সকালবেলা এখানে এসেছিলাম, সেখানেও দেখা হয়েছিল। আমি শম্পা ওখানে ছিল, শম্পা আমরা তাড়াতাড়ি করে চলে আসলাম। তখন বলতো সকালবেলা উঠেছে, রাত্রিবেলা শুয়েছে, সকালে উঠে দরজা ফরজা খুলেছে, খুলে বাইরে বেরিয়ে লোকের সাথে দেখা করেছে। তারপরে একটা পেটে পেন ফিল করেছে, ইসলামিয়া হসপিটালে যাওয়ার পথেই মারা গেছে। ট্রিটমেন্ট অবধি করানো যায়নি পরবর্তীকালে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে আসলাম এখানে, সবাই মিলে যত পার্টির আমাদের সমস্ত দরদি কমরেডরা আছেন, নেতৃত্ব আছেন, তারা আসলো, এসে এখানে থাকলাম। পরবর্তীকালে সন্ধ্যেবেলা যা ক্রিয়া করার পরে তারপর তাকে শুয়ে হবে ঠাকুরগাড়িতে নিয়ে গিয়ে কবর দেওয়া হলো, মাটি দেওয়া হলো আর কি। তারপরে আমরা আজকে এখানে যে সভায় উপস্থিত হয়েছি, আমি খালি একটাই বলবো যে এখানকার যারা কমরেডরা আছে, 90 দশকে যখন এখানে দাঙ্গা হয়, বাবরি মসজিদ, রাম মন্দির সহ নিয়ে শ্যামা স্পোর্টিং ক্লাব, আজাদিন ক্লাব, আমাদের নতুন পাড়ায় জলিমদার বাড়িতে, এই 3টে জায়গায় আমরা 3 রাত্রি জেগেছিলাম, আমার খেয়াল আছে। এই 3টে জায়গায় সেন্টার করে আমরা সারা রাত ধরে কোনো রকমের কোনো বিভাজনের সুযোগ নিয়ে কেউ কোনো অসুবিধা না করতে পারে এইভাবে অ্যারাউন্ড দেওয়ার জন্য, এবং আমরা সঙ্গে থেকে এই কাজকর্ম করেছি। এখানকার মানুষজনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মেলামেশা যত বছর, 79 সালে আমি এখানে এসেছি। আগে যখন ছিলাম আসতাম যেতাম, কিন্তু পরবর্তীকালে পার্মানেন্ট আমি যখন থাকা শুরু করলাম, তখন থেকে এই অঞ্চলে বিশেষ করে মুসলিম ভাইরা যারা আছেন, হিন্দু ভাইরা যারা আছেন, তাদের সাথে যে সম্পর্ক আমার, যে ভালোবাসা আছে, আমি নিজে এখানে এসে কাজকর্ম করতে পেরে নিজে গর্বিত এবং আনন্দিত যে এই অঞ্চলের মানুষজন যেভাবে পার্টিকে রক্ষা করেছে এবং পার্টির সঙ্গে আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে, এই আশা রেখে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানিয়ে এই সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা উল্লেখ করলাম। আবার তার পরিবারের প্রতি তুলসীদা
সেলিম ভাইয়ের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আমার ছোট্ট কথা আমি শেষ করলাম। साथी बोलना भूल ही होगा, दोनों ही हमसे बहुत ही सीनियर थे। हमको आज भी याद है कि जिस समय निकायदा ग्राम सेक्रेटरी थे उस वक्त मुझे पार्टी मेंबरशिप मिला था, उसके आगे एजी मेंबरशिप मिला था, उसके आगे हम DYFI करते थे। तो जितना करीब से हम तुलसी काका को हम देखे थे, मतलब जितना का बोला जाए जो आपात मस्तक पार्टी लोग सब समय पार्टी, मुझे उनकी सारी बातें लोगों ने कहा, सब विषय में बोले। मुझे आज भी उनकी वो जुनून याद है। 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ, होने के बाद हम लोग जो है सत्ता से बाहर हो गए, नया सरकार आया, नया सब कुछ हुआ। यही इसी जगह पर इसके पीछे ही मंदिर है, मंदिर के सामने चौराहा बैठने का जगह है, और मैं इसी बिल्डिंग में रहता था। अक्सर रात को चिल्ला चिल्ली का आवाज़ होता है। क्या बात है भाई, एक तरफ अकेले तुलसी काका, बाद बाकी सब लोग बैठ के पार्टी का डिस्कशन, मैंने जितना दिन तक वो थे लास्ट तक वो पार्टी का ही, मैंने पार्टी कर्मी क्या होता है वो उन्होंने दिखाया। लास्ट तक गोपाल साहब बोल रहे हैं कि हम लोग उनके घर वो चल नहीं पाते थे, साथ तकलीफ होती, उनके घर हम लोग गए, उनसे मिले। हाँ, वो हमको बोले कि मैं अपने जीते जी तक लास्ट तक तुम लोगों के साथ ही हूँ, साथ ही रहूँगा, ऐसे कभी माथा गरम नहीं करते। और रही बात सलीम भैया की, सलीम भैया सच में एक इंस्टीट्यूट थे, क्या नहीं आता था, किस विषय में उनसे आप तर्क कीजिएगा, सब विषय में वो तर्क करते थे। आप लोगों को मालूम होगा, सामने 1-2 महीना पहले 15 अप्रैल को मेरा कुछ तबीयत खराब होने के कारण मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। इतना वो केयरिंग थे कि रोज जाते थे, रोज खबर लेते थे। उसके बाद मेरा घर आने के बाद फिर तो तकलीफ हुआ, कुछ तबीयत खराब हुआ, यहाँ तक कि वो दवा भी बता दिए, दवा मतलब वो सब कुछ करते थे। और सब कुछ करने के बावजूद मैंने अपने ज़िंदगी में पार्टी करते हुए एक चीज़ नोटिस किया था सलीम भैया में, कभी कभी हम लोग भी बददिमाग हो जाते थे, बदमिजाज हो जाते थे, झल्ला जाते थे किसी के ऊपर में, 2-4 बातें जो है जोर से हम लोग बोल देते थे। लेकिन सलीम भैया से ये एक चीज़ सीखने वाली बात थी, सलीम भैया कभी भी अपने पार्टी कांग्रेस कर्मी समर्थक को छोड़िए, आम आदमी से भी सलीम भैया को कभी हम तकरार करते हुए नहीं देखे थे। सब समय मृदुभाषी बात और सब समय ही केयरिंगनेस, सरकार नहीं सही, रियलाइज से ना हो, ऐसे करे कुछ करके दे। हमको तो सबसे ज़्यादा दुख है सलीम भैया के साथ, सबसे ज़्यादा उठना बैठना मेरा ही था। जिस दिन ये हादसा हुआ 30 तारीख को, उस दिन हम लोग एक जगह पर प्रचार कर रहे थे, खबर मिला हमको अचरज हो गए। 28 तारीख को वो लाजवाब भाषण रेलवे के वहाँ पर 3 माथा मोड़ अरविंदो कॉलोनी के सामने, इतना लाजवाब भाषण उर्दू और हिंदी में उन्होंने दिया। 29 तारीख को वहाँ पर कुछ समस्या का नोटिस पड़ा में वो खड़े होकर मंच बनवाए। बात हुआ कि भाई नमाज पढ़ने के बाद शुरू होगा, वो नमाज पढ़ कर आए, आकर वो खुद बोले शुरू कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया, जो आदमी एकदम 100% फिट, सब कुछ ठीक, हाँ वो चले गए, एक सीख देकर गए। जिंदगी बड़ी नहीं, लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। सलीम भैया का जिंदगी जो है लंबा नहीं, बहुत बड़ा स्पैन में है। सलीम भैया जो हम लोगों को सीख देकर गए, खास कर अपने छोटे भाई को जो सीख देकर गए हैं, उस चीज़ को मैं अपनी सारी जिंदगी याद रखूँगा और मरते दम तक उसे याद रखूँगा। यही कहकर मैं अपनी जो तकलीफ को नहीं कहूँगा, शरण सभा है उनको याद करने का, सिर्फ आज ही नहीं, सलीम भैया मेरे दिल में, तुलसी काका मेरे दिल में, जितना दिन तक मैं जिंदा रहूँगा उनकी सीख को याद रखूँगा। यही कहकर मैं आप सभी को अपनी तकलीफ को यहीं खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिंदाबाद।